তো আমরা আজকে স্টার্ট করছি একটা নতুন চ্যাপ্টার, ইলেকট্রিক কারেন্ট। ইলেকট্রিক কারেন্ট, দেখো তো ইলেকট্রিক কারেন্টের ব্যাপারে যদি কারোর কোনো আইডিয়া থাকে। আচ্ছা, আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট ইজ ওয়াটার কারেন্ট, তারপর নয় আমরা ইলেকট্রিক কারেন্ট বলবো। হোয়াট ইজ ওয়াটার কারেন্ট? অর এয়ার কারেন্ট, এই টার্মগুলো কি শুনেছো? হোয়াট ইজ ওয়াটার কারেন্ট অর এয়ার কারেন্ট? এনি আইডিয়া রিগার্ডিং ওয়াটার কারেন্ট? So first tell me what is water current? স্যার আমি চেষ্টা করতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। হ্যাঁ স্যার, ওয়াটার কারেন্টটা আমার যতদূর মনে আছে, ইট ইজ stream of hot or cold water flowing within larger water bodies like seas or oceans. What about air current? Air current এটা জানি না স্যার। Always remember, current means flow. Current means flow. ঠিক আছে? In case of water current, water will flow from one point to another. In case of water current, water will flow from one point to another. Air current is also air flow. In geography, you must have learned air current. তাই তো, এই যে আমরা যে বলি যে মনসুন, হ্যাঁ, এই যে মনসুনটা আসলে কি? ইট ইজ বেসিক্যালি অ্যান এয়ার কারেন্ট। বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? কিংবা ধরো এই যে উইন্টারের টাইমে আমাদের এখানে ঠান্ডা আসে কেন? উইন্টারের সময় ঠান্ডা কেন আসে? এয়ার কোন ডিরেকশন থেকে কোন ডিরেকশনে ফ্লো করে? ডিরেকশন অফ এয়ার ফ্লো ডিউরিং উইন্টার চেঞ্জেস, ইজন্ট ইট? হুম, কি বলো? করে তো? বুঝতে পারছো কি বলছি? তো এয়ার কারেন্ট ইজ বেসিক্যালি এয়ার ফ্লো from one direction to another. So water current is also similar, flow of water from one point to another. So what is electric current? Electric current is also Flow of electricity through an electric circuit. Closed electric circuit. flow of charge. What is electric current? It is flow of charge from higher to, rather we should mention flow of positive charge. Flow of positive charge, এটাকে মেনশন করো, ফ্লো অফ পজিটিভ চার্জ from higher to lower potential. Flow of positive charge from higher to lower potential. Okay, so we should mention what is potential, but the point is, has Shreyas কিছু বলবি বাবা? না স্যার। আচ্ছা, and the point is, what is the cause of water flow or air flow? Water flows
or air flows from higher to lower pressure. তার মানে what is the cause of flow of water or air? It is the pressure difference. The cause of flow is pressure difference. Cause of flow is pressure difference. So why air flows or water flows? It is because of pressure difference. It is because of pressure difference. And why positive charge flows? Why positive charge flows? Bolo? Why positive charge flows? Higher to lower potential. Because of potential difference. It flows from higher to lower potential. So cause of flow is potential difference. Cause of current flow is potential difference. Okay? So basically, to send current in a circuit, we should remember the first thing is we need a battery. We need a battery or cell. আচ্ছা দেখো আমরা যদি এইরকম একটা সিম্বল দিই তাহলে এটা কিসের সিম্বল? আর যদি আমরা এইরকম একটা সিম্বল দিই তাহলে এটা কিসের সিম্বল? আর ফার্স্ট একটা সেল আর সেকেন্ড একটা ব্যাটারি। তার মানে কয়েকটা সেলকে জুড়ে আমরা একটা ব্যাটারি তৈরি করতে পারি, তাই তো? ঠিক আছে, আচ্ছা দেখবে এরপরে যেটা আমাদের দরকার, a closed path made of conducting wire. তাহলে আমাদের কি কি প্রয়োজন পড়ছে? To send current, what we need first is a battery or cell. Okay? So battery or cell is basically an energy source. Battery or cell is basically an energy source, right? Achha. So when current flows, we basically send energy from the cell to the other point. Like suppose I am making a circuit. This one is bulb. Will this bulb glow? No, sir. Why not? The circuit is not complete. Circuit is not complete. Will it glow now? No, sir. No, sir. Switch is not closed.
Switch is not closed. Is it closed now? Yes, sir. Yes, it is closed now. So open switch looks like this, and closed switch looks like this. Okay? So after the switch is on, what happens? After the switch is on, what happens? Current flows through the circuit and the bulb starts glowing. Current flows through the circuit from higher Positive to terminal to negative terminal. higher to lower potential. Along this path, current flows, right? And always remember, we need a closed path for the current to flow in a circuit. The path must be Closed. closed. Okay? So basically, bulb glows means it is receiving energy from the battery, isn't it so? A bulb glows means বলো বাল্বটা গ্লো করছে তার মানে কি? Current flows through the circuit. Current flows through the circuit, true, but bulb circuit- glows, it means the bulb is receiving energy, isn't it so? Through current, bulb is receiving energy from the battery. Write it down. A bulb glows indicates it is receiving energy from the battery through current. Otherwise, the bulb won't glow. Isn't it so? A bulb is glowing means it is radiating energy, it is radiating light, and how this energy is received by the bulb. How? It is received by means of electric current, right? So through electric current, basically battery is supplying energy to the bulb, isn't it so? ফলো করতে পারছো আমি কি বলছি? ফলো করতে পারছো? আচ্ছা, can you tell me the current going out from the positive terminal and current returning back to the negative terminal, do you think same amount of current is returning back to the negative terminal? The amount of current which is leaving the positive terminal, do you think the equal amount of current or the same amount of current is returning back to the negative terminal? Or some portion of current is used up by the bulb? Are you understanding my question? Sir, I think some part of the energy has been used by the bulb. হ্যাঁ, কারেন্ট কি কিছুটা বাল্বটা ইউজ করে ফেলছে, মানে কি কম কারেন্ট আবার ফিরবে? Yes. কি মনে হয়?
or same amount of current will return back to the negative terminal? কার কি মনে হয় বলো? কার কি মনে হচ্ছে? বলো বলো, হেজিটেট করো না। আর আমারও মনে হচ্ছে একটু কম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট রিটার্ন করবে। মনে হচ্ছে একটু কম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট রিটার্ন করবে। আচ্ছা, হুম, এটা শুধু তোমার মনে হচ্ছে তা নয়, এটা অনেকের মনে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, আমারও মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং আমাদেরও ছোটবেলায় মনে হতো, ঠিক আছে? কিন্তু মনে রাখবে যে same amount of current will always return to the battery or the cell. মানে আমি তোমাকে বলছি, remember this, and don't forget ever. Suppose you are having a closed circuit, and whatever be the thing you are connecting in the circuit, always remember the amount of current leaving the positive terminal will return back to the negative terminal. Acha, why it is like this? Actually, through current, battery is supplying energy to the devices, say device 1, device 2, and so on. Battery is supplying energy through the current to the devices connected to it. But amount of current will always remain constant. The current leaving the positive terminal will return back to the negative terminal. So can we find any similarity? Yes. We can consider our heart. We can consider our heart. What happens? Heart works as a pump. Isn't it so? And heart has got two types of pressure, systolic pressure and diastolic pressure, right? Systolic pressure means large pressure, and diastolic pressure means low pressure. So what is the role of our heart? Through systolic pressure or higher pressure, blood is sent to our different body parts. Our different body parts. Right? And that exact amount of blood is again returning to the heart at relatively lower pressure. So blood flows from higher pressure to lower pressure in our body, but amount of blood remains constant. And through blood, what our body receives? Through blood, what our body receives? You tell me. Our body receives energy through food, right? Food is supplied to our different part of the body.
And another thing we need is oxygen. Another thing we need oxygen. Basically, our requirement is energy. Basically, what is our requirement? Our requirement is oxygen, but our requirement is energy, but energy of the food can be extracted or revealed only burning the food by oxygen. Isn't it so? Our body needs energy, right? Bulbs or devices need energy. Who is supplying energy? Battery is supplying energy. How that energy is coming to devices? How that energy is coming to devices? Through electric current, right? And how our body is receiving energy? Through blood flow. Through blood flow. But energy is not directly coming from heart. Energy is coming through food and oxygen. Why? Food has got energy hidden inside. So, to release energy of the food, we need oxygen. Isn't it so? So, heart supplies blood that contains food as well as oxygen, and our body parts can reveal those energy by burning food. You got my point? So amount of blood that is flowing in our body remains constant. It is not changing. You understood the analogy? Yes, sir. So what information we just learned? Amount of current will always return back to the negative terminal. Same amount of current will return back. There will be no change. And one more thing, device 1, device 2, and device 3, and so on. They all receive the same amount of energy, same amount of current. Equal amount of current is passing through D1, D2, D3 devices, right? Because in this case, only a single path is there. Only a single path is there. তার মানে একটাই যদি পাথ থাকে তাহলে সবার মধ্যে দিয়ে ইকুয়াল কারেন্ট যাবে। If there exists a single path, if there exists a single closed path, there will be equal current through all devices connected in the path. And this connection is called series connection. This connection is called series connection or series combination. এটা লিখে নাও, what is series combination? What is series combination? If there exists a single path, a single closed path, if there exists a single closed path, and in this path more than one device is connected, so those connected devices are called series combination. লিখছো? হ্যাঁ স্যার। সিরিজ কম্বিনেশন বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি বুঝতে পারছো? Yes, sir. মানে ধরো সিরিজ কম্বিনেশনটা বুঝে নাও। ধরো আমি পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে যাব,
তো একটাই যদি পাথ হয় then 1, 2 and 3 they are all connected in series. Sir, two or more than মানে more than two নাকি? হ্যাঁ, at least two. If two or more devices connected in a single path, in a single closed path, if two স্যার or এগুলো more devices, এগুলো কি সিরিজে জয়েন করা থাকে, তাই জন্যই কি বলা হচ্ছে যে সিরিজ কম্বিনেশন? হ্যাঁ, if two or more devices connected in a single closed path in a circuit, the above connection of devices is called series combination. বুঝতে পারলে? হুম, আচ্ছা, সিরিজ কম্বিনেশন হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমাদের এইখানে কলকাতাতে একটা বাইপাস আছে, একটা রোড আছে যার নাম হচ্ছে বাইপাস, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস। তো এই বাইপাসের কি মানে বলতে পারো কেউ? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ বাইপাস? Sir, when the vehicles are going in one direction, other vehicles may go in, like there should be a route to bypass the vehicles that are going. মানে ধরো there is a main way connecting between point A and B. Okay? And what is the meaning of bypass? An other way that is also connecting the points A and B. If traffic in the path A to B is very large, then what happens? Sometimes to save time, we follow the bypass. So bypass is a parallel path, a parallel alternating path. Isn't it so? What is bypass? A parallel alternate path. Isn't it so? Sir, তার মানে এ থেকে বিতে যাওয়ার আমার অন্য আরেকটা রাস্তা আছে। হ্যাঁ বলো। sir, can we use this concept in the flyovers? Like flyovers, we go up and reach the same point, whereas if we don't go with the flyover, we'll go straight only and we'll reach the same point. No, actually flyovers are also bypass. Whenever Yes, sir. suppose even underpass can be considered also a bypass. Bypass means bypassing the traffic. Yes. So To reduce basically, the traffic. to reach point B starting from point A, whatever the alternative paths we are choosing can be considered bypass. So it means in this case, there are three alternative paths to reach B starting from point A. তিনখানা alternative path আছে. So those paths are called parallel paths. Those alternate paths are called parallel path. Isn't it so? বুঝতে পারছো কি বলছি? তো if I connect device number 1 in the path 1 and device number 2 in the path 2 and device number 3 in path 3, and now we want to supply energy to all devices. We want to supply energy to
all devices, device 1, 2, and 3. So in this combination, how devices 1, 2, and 3 connected? Is it series combination? Sir, it will be a parallel combination. It will be a parallel combination. Why parallel combination? Why parallel combination? Because there are several paths connecting two points. There are more than one path connecting positive and negative terminal of the battery or cell. লিখে নাও প্যারালাল কম্বিনেশন কাকে বলবো? If positive and negative terminal of the battery is connected by two or more than two alternative paths, two or more than two or more alternative paths, প্রথম থেকে একটু বলবেন এই প্যারালাল কম্বিনেশনের হ্যাঁ, ডেফিনেশন? if positive and negative terminal of the battery, এটা যেমন হচ্ছে পজিটিভ টার্মিনাল আর বিটা হচ্ছে নেগেটিভ টার্মিনাল. If positive and negative terminal of the battery is connected by two or more alternative paths, then the above combination is called parallel combination. If positive and negative terminal of the battery is connected by two or more alternative paths, comma, the above combination is called parallel combination. কিছু বুঝলে? কিছু বুঝলে কি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার এইখানে একটা ভারী ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার আছে। যদি এখান থেকে আই কারেন্ট এক্সিট করে তাহলে এখান থেকে আই কারেন্ট কি এন্টার করবে? If through positive terminal I current exits, then will the same current return to the negative terminal? Yes, it is always true. It is always true, irrespective of anything, it is true. Okay? But the thing is, there will be a distribution of the current. There will be a distribution of the current in parallel paths. In parallel paths. মানে আমি বলতে চাইছি যে ধরো এখান থেকে এইদিকে towards the point A, say 20 cars are coming. Towards the junction point A, say 20 number of cars coming. Maybe 5 cars are going through the path 1. And maybe 8 cars are going through the path 2. And remaining 20 minus 5 minus 8. That is 7 ওয়ারে যখন ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে মানে এটা ভ্যারি করছে কি করে, মানে কতটা যাচ্ছে? হ্যাঁ, কতটা যাচ্ছে ভ্যারি কি করে করছে বলছি। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ কোন রাস্তায় কতগুলো গাড়ি যাবে সেটা তো আমরা পরে বলছি, বাট টোটাল নাম্বার অফ কার্স উইল বি কনস্ট্যান্ট, isn't it so? Total number of cars will be constant. এটা হওয়া উচিত তো? It may be 5, 8, 7, total remains 20. So again, the total number of cars reaching the point B will be 20.
Are you getting my point? Are you getting my point? So basically current I is getting divided along three different paths. So in that case, we can write I is equal to I1 plus I2 plus I3. ফলো করতে পারছো? I is equal to I1 plus I2 plus I3 ফলো করতে পারছো? পারছো কি? Yes, sir. স্যার এবার কোন রাস্তায় কতগুলো গাড়ি যাবে সেটা কোন কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করছে সেটা বলছে, বাট টোটাল নাম্বার অফ কার্স, that is I is equal to I1 plus I2 plus I3. Total number I1 plus I2 plus I3 is constant. Understood? টোটাল নাম্বারটা ফিক্স থাকবে তো, কোন রাস্তায় কতটা যাবে সেটা ভাববো, but what about the total number? It remains constant. ডাউট নেই তো? ফলো করতে পারছো? আচ্ছা তো সিরিজ কম্বিনেশন এন্ড প্যারালাল কম্বিনেশন। এবার লেখো নোট। In case of series combination, লেখো in case of series combination, if any of the devices D1, D2 or D3 fails, in series combination, if any of the devices D1, D2 or D3 fails, current in the entire circuit stops. Sir, can you repeat from the beginning? নোটে লেখো in series combination, in series combination, if any one of the devices fail, এই যে D1, D2, D3 এর মধ্যে যে কোনো একটা যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে কি হবে বলো দেখি? Circuit will break and current will not flow anymore. Circuit will break and current will not flow through the circuit. মানে আমি বলতে চাইছি যে ধরো এইরকম একটা রাস্তায় অনেকগুলো ব্রিজ আছে, এবার ধরো 10খানা ব্রিজের মধ্যে যদি একটা ব্রিজও খারাপ হয়ে যায় তাহলে কি ওই ব্রিজের মধ্যে দিয়ে আর গাড়ি যেতে পারবে? অন্য অন্য এই সার্কিটে মানে এই পুরো রাস্তায় কি আর কোনো গাড়ি যেতে পারবে একটা ব্রিজও যদি ভেঙে যায়? বাঁদিকের সার্কিটটা দেখো, এই রাস্তায় মনে করো 10খানা ব্রিজ আছে, 10টা ব্রিজের মধ্যে একটা ব্রিজও যদি ভেঙে যায় আর কি গাড়ি যেতে পারবে এই রাস্তায়? কি না স্যার, পারবে না তো? না স্যার। কিন্তু প্যারালাল কম্বিনেশনের দিকে তাকিয়ে দেখো, যে কোনো একটা যদি খারাপ হয়ে যায় কোনো প্রবলেম হবে? না স্যার, কোনো প্রবলেম হবে না। প্রবলেম স্যার, হবে না, alternative path আছে। প্রবলেম হবে না। যেটা খারাপ হয়ে যাবে সেটার মধ্যে দিয়ে যাবে না, কিন্তু বাকিগুলোর মধ্যে দিয়ে যাবে। ফলো করতে পারছো? হ্যাঁ, ফলো করতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে বলো আমরা আমাদের বাড়িতে সিরিজ কম্বিনেশন ইউজ করব না প্যারালাল কম্বিনেশন ইউজ করব? Parallel combination. আমরা আমাদের বাড়িতে প্যারালাল কম্বিনেশন ইউজ করব। কেন? Sir, because স্যার, if যাতে one of একটা the appliance device খারাপ হয়ে যায় gets বাকিগুলো off, then other will not get off. হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে তো মাঝে মধ্যে কোনো না কোনো কিছু খারাপ হয়ে যায়, তো যদি এমন হতো একটা খারাপ হয়ে গেলে সব বন্ধ হয়ে গেল তাহলে কি সেটা ভালো হতো?
নিশ্চয়ই ভালো হতো না, একটা খারাপ হলে সব বন্ধ হয়ে গেল, খুব খারাপ হতো ব্যাপারটা। তাহলে লিখে রাখো তো, কোশ্চেন লেখো এবং নিজের আনসার লিখবে। Why in our house parallel combination is preferred? Why in our house circuit combination is a parallel combination? Explain. Why in our house parallel combination of circuit is used instead of series combination? Explain. Explanation লিখছো? এক্সপ্লেনেশনটা লেখো, আমি জিজ্ঞেস করবো কে কি লিখবে। স্যার এই 5-6 মিনিট কি বললেন স্যার একটু বলুন না। কারেন্ট চলে গেছে আমাদের বাড়িতে, এই থেকে বেরিয়ে গেছে। ও, আমরা এই সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন নিয়ে কথা বলছি। আমরা বলছি যে সিরিজ কম্বিনেশনের প্রবলেম হলো যে যে কোনো একটা ডিভাইস যদি খারাপ হয়ে যায়, ধরো এই যে লেফট সাইডে D1 D2 D3 আছে, এই তিনজনের মধ্যে যে কোনো একজন খারাপ হয়ে গেলে কি হবে? সার্কিট ব্রেক করে যাবে, আর আর কোনো কারেন্ট যাবে না। যেমন ধরো আমাদের একটা রাস্তা আছে, যে রাস্তায় মনে করো 10খানা ফ্লাইওভার আছে। এবার 10টা ফ্লাইওভারের মধ্যে একটা ফ্লাইওভারও যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে পুরো রাস্তাটাই বিকল হয়ে যাবে, পুরো রাস্তাটাই আর কোনো কাজের থাকবে না। ফলো করতে পারছো? So that is why series combination is problematic for our household circuit. কারণ বাড়িতে যদি একটা কোনো ডিভাইস খারাপ হয়ে যায়, তার জন্য বাকি সব বন্ধ হয়ে গেলে তো মুশকিল। বাট ইন কেস অফ প্যারালাল কম্বিনেশন, রাইট সাইডে তাকিয়ে দেখো, যদি ডিভাইস নাম্বার 1 খারাপ হয়ে যায়, তাহলে ডিভাইস নাম্বার 2 আর 3 কি কাজ করবে? রাইট সাইডের না স্যার। সার্কিট দেখো, ডিভাইস 1 খারাপ হয়ে গেলে ডিভাইস 2 আর 3 কি কাজ করবে? করবে তো, কারণ ডিভাইস 2 and ডিভাইস 3 কানেক্টেড ইন অল্টারনেটিভ পাথ। ঠিক তো? বুঝতে পারছো কি বলছি? মাঝে মাঝে এরকম হয় তো, যে ধরো মেইন রোডে জ্যাম হয়ে গেছে, মেইন রোডটা বন্ধ হয়ে গেছে, তখন বাইপাস ধরে তুমি একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় চলে যাও। এর মানে কি? বাইপাস প্রোভাইডস দ্য অল্টারনেটিভ পাথ। তাহলে পাথ নাম্বার 1 ক্লোজ, কেন? ডিভাইস 1 খারাপ হয়ে গেছে। বাট পাথ নাম্বার 2 and পাথ নাম্বার 3, they are still working. বুঝতে পারছো? রাইট সাইডের প্যারালাল কম্বিনেশন। বাট ইন কেস অফ সিরিজ কম্বিনেশন, তাকিয়ে দেখো, ডিভাইস 1 2 3 এর মধ্যে যে কোনো একটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বাকিটা ঠিক থাকা সত্ত্বেও কাজ করবে না। ঠিক আছে? তাহলে আমরা কোনটাকে ইউজ করব? বাড়িতে কোনটাকে ইউজ করব? সিরিজ অর প্যারালাল? Parallel. প্যারালাল। কেন বাড়িতে প্যারালাল কম্বিনেশন ইউজ করব সেটা কি ফলো করতে পারছো? বলো, এক্সামে দিলে লিখতে পারবে? Sir.
আচ্ছা, এবার লেখো কি লিখলাম বলো তো? এই কি লিখলাম? Ohm's law. ওহমস ল। এইটার ব্যাপারে কেউ শুনেছো? ওহমস লর ব্যাপারে কেউ শুনেছো নাকি? Yes, sir. ওহমস লর ব্যাপারে শুনেছো? কি শুনেছো একটু বলো শুনি। Sir, আমার যা মনে পড়ছে, voltage is directly proportional to current with constant resistance and thermal factors. And voltage is inversely proportional to no, voltage is directly proportional to resistance with given current and given thermal properties. আচ্ছা শোনো, স্যার এগুলো জানি স্যার। হ্যাঁ এগুলো জানো? হ্যাঁ স্যার, স্যার স্কুলেই ডিসকাস হয়েছিল। হ্যাঁ স্কুলে ডিসকাস হ্যাঁ হয়েছে। স্যার, স্কুলে ডিসকাস হয়েছিল। আচ্ছা আর একটু বলো শুনি দেখি আর কে কি বলবে। এই তোদের বইতে কি ওহমস লর ব্যাপারে বলা আছে নাকি না? না স্যার কিচ্ছু নেই স্যার, শ্রেয়াস যেটুকু বলেছে ওইটুকুই আমাদের বলা হয়েছে আচ্ছা বইতে ইনফরমেশন নেই, হিসেবে। বইতে নেই, ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম হোয়াট ইজ কারেন্ট। আমরা বলেছিলাম কারেন্ট ইজ ফ্লো অফ, কারেন্ট ইজ ফ্লো অফ পজিটিভ চার্জ। তো আমি যদি ম্যাথমেটিক্যালি লেখার চেষ্টা করি, কারেন্ট ইজ রেট রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ। কারেন্টটাকে আমরা কি বলবো? রেট অফ ফ্লো অফ পজিটিভ চার্জ। কারেন্ট স্যার ইজ, এটা আগে লিখে। হ্যাঁ লেখো, কারেন্ট ইজ রেট অফ ফ্লো অফ পজিটিভ চার্জ, আই হচ্ছে কিউ বাই টি। এবার আমরা কারেন্টের একটু ডিটেলসে ঢুকবো, বুঝলে তো? কারেন্টের একটু ডিটেলসে ঢুকবো। লিখেছো? কারেন্ট ইজ রেট অফ ফ্লো অফ পজিটিভ চার্জ, আই ইকুয়াল টু কিউ বাই টি। স্যার স্যার কিউটা কি, টিটা কি একটু বলে দিন না, খালি লিখে দেবো, মানে বুঝতে পারছি কিন্তু, মানে স্টেটমেন্ট ওয়াইজে, মানে ওয়ের কিউ স্ট্যান্ডস ফর এইভাবে। কিউটা হচ্ছে চার্জ, টিটা হচ্ছে টাইম। একটা মিনিট দাঁড়াতো বাবা।
হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, তাহলে চার্জের ইউনিট কি? চার্জের ইউনিট কি? কুলাম। চার্জের ইউনিট কি? কুলাম। আর টাইমের ইউনিটটাকে নেবো আমরা সেকেন্ড। আর কারেন্টের ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পেয়ার। এটা কুলাম আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড। তাহলে অ্যাম্পেয়ার মানে হচ্ছে কুলাম পার সেকেন্ড। লিখেছো? লিখেছো? এই শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, শুনে যাচ্ছি। আচ্ছা, অ্যাম্পেয়ার আচ্ছা, হচ্ছে কুলম পার সেকেন্ড। অ্যাম্পেয়ার হচ্ছে কারেন্টের ইউনিট। এবারে প্রবলেম একটা আছে, বুঝলে তো? প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই যে আমরা কারেন্টকে দেখিয়েছি, বলছি এইদিকে পজিটিভ চার্জ যাচ্ছে, হ্যাঁ পজিটিভ চার্জ যাচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ আ ক্রিটিক্যাল প্রবলেম। সেটা হচ্ছে যে কন্ডাক্টর যাদেরকে আমি বলেছি, আমরা আগে বলেছিলাম না যে একটা ক্লোজড পাথ দরকার, একটা ক্লোজড কন্ডাক্টিং পাথ দরকার, বলেছিলাম না? সার্কিটে একটা ক্লোজড কন্ডাক্টিং পাথ দরকার তো। তাহলে এই যে কন্ডাক্টর উইল প্রোভাইড কন্ডাক্টিং পাথ। হ্যাঁ, এই যে কন্ডাক্টর, এই কন্ডাক্টরের ভেতরে কন্ডাক্টরের ভেতরে কোনো পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার নেই। নো পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার্স এক্সিস্ট। তাহলে কন্ডাক্টরের ভেতরে পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার্স নেই। কে আছে? Negative charge. নেগেটিভ চার্জ ক্যারিয়ার্স আর দেয়ার। ব্র্যাকেটে ইলেকট্রনস, নেগেটিভ চার্জ ক্যারিয়ার্স আর দেয়ার। তার মানে আছে কে? পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার নেই, ইলেকট্রন আছে। তাহলে আমরা যখন বলছি যে কারেন্ট এদিকে যাচ্ছে, কারেন্ট এদিকে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে যাচ্ছে কে? আসলে ইলেকট্রন এদিকে যাচ্ছে। আসলে কারেন্টকে কে ক্যারি করছে? কারেন্টকে কে ক্যারি করছে? ইলেকট্রন ক্যারি করছে। বুঝতে পারছো কি বলছি? কারেন্টকে কে ক্যারি করছে বলো? ইলেকট্রন ক্যারি করছে। আমরা থিওরিটিক্যালি বলেছি যে কারেন্ট পজিটিভ টার্মিনাল অফ দ্য ব্যাটারি থেকে নেগেটিভ টার্মিনাল অফ দ্য ব্যাটারিতে যায়, কিন্তু রিয়েলিটিতে কি যাচ্ছে? রিয়েলিটিতে কি যাচ্ছে? Negative terminal থেকে positive terminal. নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনালে ইলেকট্রন যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে রিয়েলিটিতে? কি হচ্ছে রিয়েলিটিতে? কি হচ্ছে? ইলেকট্রনস ফ্লো ফ্রম নেগেটিভ টু পজিটিভ টার্মিনাল in external circuit. In external circuit. তাহলে ইলেকট্রন গুলো কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে? নেগেটিভ টু পজিটিভ। হ্যাঁ, লোয়ার টু হায়ার পটেনশিয়ালে ইলেকট্রন গুলো যাচ্ছে। সেটাকেই আমরা ঘুরিয়ে কনভেনশনালি বলছি পজিটিভ টু নেগেটিভ টার্মিনালে কারেন্ট যাচ্ছে। বুঝতে পারলে? এই ট্রিকি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, এই ট্রিকি ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলে নাকি না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আরো স্যার একটা, ইন্টারনাল পরে কি লিখেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার ইন্টারনালের পরে কি লিখেছেন?
electrons flow from negative to positive terminal in external circuit, internal নয় কিন্তু এটা, in external circuit. এই সার্কিটটাকে আমি কি লিখেছিলাম বলতো? সার্কিটটাকে আমি কি লিখেছিলাম? কি লিখেছিলাম? সিকেটি লিখেছিলাম, বুঝলে? সার্কিটকে ছোট করে সিকেটি লেখা যায়, কিন্তু তোমাদের না লেখাই উচিত। আচ্ছা, এইবার আমাকে একটা জিনিস বলো তো, একটু আগে আমরা যে হার্টের কথা বলছিলাম, এইখানে বলেছিলাম যে হাই প্রেসার, এখান থেকে ব্লাড বেরোয়, আর এই জায়গাটা বলেছিলাম লো প্রেসার, এখানে হার্টে ব্লাড ফিরে আসে, বলেছিলাম তো? হ্যাঁ, বলেছিলাম তো? আচ্ছা, হার্টের ভেতরে কি ব্লাড ফ্লো করে? হার্টের ভেতরে কি হ্যাঁ স্যার। ব্লাড ফ্লো করে? হ্যাঁ স্যার। করে তো? হ্যাঁ স্যার। বায়োলজিতে পড়েছো তো? হ্যাঁ স্যার। বায়োলজিতে পড়েছো, হার্টের ভেতরে ব্লাড ফ্লো করে। হার্টের ভেতরে ব্লাড কোন দিক থেকে কোন দিকে ফ্লো করে বলো দেখি? লো প্রেসার থেকে হাই প্রেসারে ফ্লো করে, জানো কি? হার্টের ভেতরে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, বডির মধ্যে যখন ব্লাড ফ্লো করে তখন হাই প্রেসার থেকে লো প্রেসারে ফ্লো করে, কিন্তু হার্টের ভেতরে কি করে? হার্টের ভেতরে কি করে? লো প্রেশার টু হাই লো প্রেশার। প্রেসার থেকে হাই প্রেসারে ফ্লো করে। এবং এইটা ফ্লো করবার জন্যে, এইটা যাতে হতে পারে সেই জন্যে হার্টের ভেতরে অনেকগুলো মাসেল দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। হার্টের ভেতরে অনেকগুলো মাসেল দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। Isn't it so? Inside heart, large number of heart muscles are working all day and night without any break through our lifespan. Isn't it so? ফলো করতে পারছো? হার্টের যে মাসেলস গুলো, তারা কি কখনো বিশ্রাম নেয়? বলে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি? নেয় না তো বিশ্রাম। বুঝতে পারছো? স্যার। আচ্ছা, তোমরা কি জানো হার্টের ভেতরে একটা পেস মেকার থাকে? তোমরা কি হ্যাঁ স্যার। বায়োলজিতে পড়েছো যে হার্টের ভেতরে একটা পেস মেকার থাকে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস অর নো? আমাদের হ্যাঁ আমাদের স্যার এখনের বায়োলজিতে পড়ে আছে। ও পরে আছে, আচ্ছা। এই যে পেস স্যার আমার মেকার, অনেক রিলেটিভের আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার অনেক রিলেটিভের আছে, আমি ওই জন্য নামটা ও, শুনেছি। অনেক রিলেটিভের আছে, আচ্ছা। হ্যাঁ, বয়স হয়ে গেলে হার্টের একটা ইনবিল্ট পেস মেকার আছে, বুঝলে তো? হার্টের নিজস্ব একটা পেস মেকার আছে। মানে ধরো কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে তোমার হার্টের কি পেস মেকার আছে, তুমি কি বলবে? হ্যাঁ আছে, সবার হার্টে পেস মেকার আছে। এবার একটা হ্যাঁ স্যার, বয়স হয়ে গেলে, কি হয়, আফটার আ সার্টেন এজ, হার্টের যে নিজের পেস মেকার আছে, যেটা নিয়ে আমরা জন্মাই, সেই পেস মেকারটা অনেক সময় ঠিক করে কাজ করে না, and that is why external pacemaker is connected. If our internal pacemaker, ঠিক আছে, if our default pacemaker is not working properly, we need an external pacemaker to be connected. বুঝতে পারছো? So what is the role of a pacemaker? Pacemaker basically synchronize the large number of heart muscles
which transfer blood from low pressure to high pressure. লো প্রেসার থেকে হাই প্রেসারে হার্টের মধ্যে ব্লাডের ফ্লো হয়, কিন্তু তার জন্য আমাদের হার্টের যে মাসেল আছে সেই মাসেল গুলো র্যান্ডামলি অ্যাক্ট করলে তো হবে না। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? A large number of heart muscles are working together, and for that work we need a pacemaker. মানে কি পেসমেকার? মানে কি who is maintaining the pace? বুঝতে পেরেছো? who is maintaining that synchronization? তো পেসমেকার অফ হার্ট কি করে? it synchronizes the activity of different heart muscles. ফলো করতে পারছো? এবং প্রত্যেকের হার্টেই এই পেসমেকার আছে, প্রত্যেকের হার্টে এই পেসমেকার আছে। but when the default pacemaker is not working properly, we need an external pacemaker. মনে থাকবে? মনে থাকবে তো? পেসমেকার সবার ব্লাডের মধ্যে, সবার হার্টের মধ্যে আছে। তৌফিক বলো কি বলছো? স্যার এই যে পেসমেকারটা, এইটা যখন কোনো মানুষের লাগে তার আগে তাকে বলে যে আপনার এত পার্সেন্ট ব্লকেজ আছে বলে লাগবে, এই হুম। ব্লকেজটার মানে দেখো, এই ব্লকেজের নানা রকম মানে হতে পারে। হার্টের মধ্যে এই যে হার্টের যে মাসেল আছে সেই মাসেলের তো প্রচুর অক্সিজেন এবং ব্লাড লাগে। মাসেলটা তো কোনো বিশ্রাম নেয় না, হার্ট মাসেল তো কোনো বিশ্রাম নেয় না, বাকি মাসেল গুলো কিন্তু বিশ্রাম পায়, তাই না? তো দৌড়তে দৌড়তে তোমার পা ব্যথা করলে তুমি একটা জায়গায় বসে পড়ো বা রাত্রে ঘুমাও, সেই সময় তোমার পায়ের মাসেলটা বিশ্রাম পাচ্ছে। বাট হার্টের মাসেল কি কোনোদিনও বিশ্রাম পায়? কোনোদিনও বিশ্রাম পায় না। তো সেই জন্য হার্টের মাসেলকে সবসময় ওয়ার্ক করতে হবে। তো সেই জন্য হার্টের মাসেলকে ওয়ার্ক করবার জন্য একটা স্পেশাল কানেকশন আছে, একটা স্পেশাল কানেকশন আছে, যে কানেকশন দিয়ে সব সময়, ওটা হটলাইনের মতো আর কি, সব সময় ব্লাড সুন্দরভাবে ফ্লো করে। এবার সেই লাইনটা যদি কোনোভাবে গোলমাল করে, বুঝতে পারছো, যে হার্ট মাসেলে ব্লাড এবং ফুড সাপ্লাই করে সেই লাইনটা যদি কোনো রকম ভাবে গোলমাল করে, ঠিক আছে, তো সেটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে তোমার করোনারি আর্টারি। তো সেই করোনারি আর্টারির যে হটলাইন সেটা যদি কখনো গোলমাল করে, তখন কিন্তু হার্ট ব্লক হয়ে যায়, হার্ট আর কাজ করতে পারে না। হ্যাঁ, তো সেই জন্য সেটাকে কিন্তু ক্লিয়ার রাখাটা খুব জরুরি, বুঝতে পারলে? তো এই যে ব্লকেজ আছে বলতে মূলত ওইটার কথাই বলা হয়। হ্যাঁ, আর পেসমেকার ওই যে বললাম যে সিনক্রোনাইজেশনটাকে কন্ট্রোল করে। আর মোরওভার যেটা পেসমেকার আমাদের, যেটা এক্সটার্নালি যে পেসমেকারটাকে কানেক্ট করা হয়, সেই এক্সটার্নাল পেসমেকারটা কিন্তু আমাদের বডির সবসময় প্রয়োজন পড়ে না, বুঝতে পেরেছো? ধরো কারুর বলা হলো যে পেসমেকার লাগাতে হবে, কিন্তু পেসমেকার লাগানোর আগে তো মানুষটা বেঁচে ছিল নাকি? হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? ধরো ডক্টর কাউকে বললো যে আপনার পেসমেকার এবার ইনস্টল করতে হবে, তার মানে কি? তার মানে your pacemaker is not working properly, but it is working. It is not working properly, but it is working. তার মানে most of the time it is working properly, but sometimes it is malfunctioning. তো যখন malfunction করছে তখন যাতে আমরা এক্সটার্নালি ওটাকে সাপোর্ট দিতে পারি, সেই জন্য পেসমেকারটাকে জুড়ে দেওয়া হয়। ধরো কোনো একজন বয়স্ক দাদু দিদার পেসমেকার লাগানো হয়েছে, মানে এমন নয় যে তার যে ডিফল্ট পেসমেকার ইট ইজ নট ওয়ার্কিং। তার ডিফল্ট পেসমেকারটা মাঝে মাঝে প্রবলেম করে, সেই জন্য সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এক্সটার্নাল পেসমেকার দেওয়া হয়েছে। নাহলে ভেবে দেখো, পেসমেকার তো খুব ছোট একটা কিছু, তাহলে পেসমেকার যদি খুব ছোট একটা কিছু হয়, ওর ব্যাটারিটা আরো ছোট। যদি সব সময় প্রয়োজন পড়তো তাহলে ব্যাটারি অনেক তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যেত, তাই না? বুঝতে পারছো কি বলছি?
একটা পেসমেকার ইনস্টল করবার পর মোটামুটি 8-10 বছর সুন্দরভাবে চলে যায়। তার মানে কি, requirement of external pacemaker is really very small, really very less, তাই না? খুব কম প্রয়োজন পেসমেকারের প্রয়োজনটা। যেটা পেসমেকার বাই ডিফল্ট আছে, ইট ইজ ওয়ার্কিং, বাট কখনো কখনো প্রবলেম করে। তো এই যে কখনো কখনো প্রবলেম করে, এক্সটার্নাল পেসমেকার দিয়ে সেটাকে আমরা ম্যানেজ করি, সবসময় তার প্রয়োজন পড়ে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি তোমাকে যে পয়েন্টটাকে এক্সপ্লেন করবার জন্য এইটার মধ্যে ডিসকাশনের মধ্যে ঢুকলাম, যে হার্টের মধ্যেও ব্লাড ফ্লো করে ফ্রম লো প্রেসার টু হাই প্রেসার, আন্ডারস্টুড? and a battery works as a charge pump. ব্যাটারিটা কিসের কাজ করে? It works as a charge pump. Now the question arises like, এই যে দেখো, আমরা বললাম যে এই একটা ব্যাটারি আছে, পজিটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্ট বেরোচ্ছে, নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্ট ঢুকছে। So what about the inside of the battery? এর ভেতরে কি কারেন্ট ফ্লো করছে? ব্যাটারির ভেতরে কি কারেন্ট ফ্লো করে? ব্যাটারির ভেতরে কি কারেন্ট ফ্লো করে? আনসার হ্যাঁ হচ্ছে স্যার। ইয়েস। আনসার হচ্ছে ইয়েস। ইনসাইড ব্যাটারি there is also flow of current. Inside battery there is also flow of current. Inside battery direction of current is negative terminal to positive terminal. ব্যাটারির ভেতরে কি হয়? ব্যাটারির ভেতরে কারেন্টের ডিরেকশন কোন দিক থেকে কোন দিকে হয়? নেগেটিভ টার্মিনাল টু পজিটিভ। নেগেটিভ টার্মিনাল টু পজিটিভ টার্মিনাল। প্লিজ রিমেম্বার, এটা কিন্তু অনেকে ঠিক মতো জানে না, ব্যাটারির ভেতরেও কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করে, মনে থাকবে? ব্যাটারির ভেতরে কারেন্ট ফ্লো করে, লিখেছো? and direction of current inside battery is negative terminal to positive terminal, লিখেছো তো? আচ্ছা, এবার লেখো direction of current is higher to lower potential. Direction of current is higher to lower potential. Then how current inside battery flows from lower to higher potential? এই প্রশ্নটা তো আসবে স্বাভাবিকভাবে, তাই না? কি হার্টের ভেতরে, স্যার কি বললেন আরেকবার বলুন। হার্টের ভেতরে লো প্রেসার থেকে হাই প্রেসারে ব্লাড যায়, তার কারণটা তো আমরা বুঝতে পারছি, তাই তো? ব্লাড এমনিতে কি হয়? স্যার হায়ার টু লোয়ার পটেনশিয়াল পরে কি বললেন? আমি কি বলছি আগে শোনো, আমি বলছি যে হার্টের বাইরে এমনিতে ব্লাড ফ্লো কেমন হয়? হাই প্রেসার থেকে লো প্রেসারে ব্লাড ফ্লো হয়। এমনিতে ব্লাড ফ্লো কেমন হয়? হাই টু লো প্রেসারে হয়, হাই প্রেসার টু লো প্রেসারে ব্লাড ফ্লো হয়। কিন্তু হার্টের ভেতরে কি হয়? হার্টের ভেতরে উল্টো, লো থেকে হাই। হার্টের ভেতরে কি হয়? লো থেকে হাই। লো থেকে হাই কেন হয় হার্টের ভেতরে? কারণ হার্টের ভেতরে অনেকগুলো মাসেল এই কাজটা করে দিচ্ছে। হার্টের ভেতরে অনেকগুলো মাসেল কি করছে? এই পেসমেকারের হেল্প নিয়ে অনেকগুলো মাসেল এই কাজটা সারাদিন অনেক কষ্ট করে যাচ্ছে। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, এবার ব্যাটারির ভেতরেও তো তাই হয়। এমনিতে কারেন্ট কোন দিক থেকে কোন দিকে যাওয়ার কথা? এমনিতে কারেন্ট কোন দিক থেকে কোন দিকে যাওয়ার কথা? হায়ার টু লোয়ার। হায়ার টু লোয়ার পোটেনশিয়াল। কিন্তু ব্যাটারির ভেতরে যাচ্ছে কোথায়? লোয়ার টু হায়ার। লোয়ার টু হায়ার। তাহলে প্রশ্ন তো আসবে যে লোয়ার টু হায়ার তো যাওয়ার কথা নয়, যাচ্ছে কেমন করে? আসবে না? কি বলো? কি হ্যাঁ স্যার।
এই প্রশ্নটা আমাদের জিজ্ঞেস করা উচিত তো, যে যাওয়ার তো কথা হায়ার থেকে লোয়ারে, লোয়ার থেকে হায়ারে ব্যাটারির মধ্যে কি এমন হচ্ছে যাতে যেতে পারছে? স্যার ইজ ইট বিকজ অফ দ্য কনভেনশনাল ওয়ে? না 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 না, এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার, যে কেমন ভাবে ব্যাটারির মধ্যে কারেন্ট লোয়ার থেকে হায়ারে, লোয়ার থেকে হায়ার পোটেনশিয়ালে যাচ্ছে। যাওয়ার তো কথা নয়, কেমন ভাবে যাচ্ছে, কি করে যাচ্ছে, কে পাঠাচ্ছে? স্যার কোনো ফোর্স বা ইলেকট্রিক ফিল্ড কি এটা করাচ্ছে? কোনো ফোর্স বা ইলেকট্রিক ফিল্ড। আচ্ছা, স্যার ফোর্স হবে, এই স্যার এখানে তাহলে ফোর্স হতে পারে। বলছি, তাহলে কি এটা নিয়ে তোমরা একটু রিসার্চ করবে নাকি আমি বলে দেবো আজকেই? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ, একটু রিসার্চ করবে নাকি? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। আমি তোমাকে একটা হিন্ট দিচ্ছি যে, বাট স্যার এটা যদি পরীক্ষায় না আসে এটা তাহলে ঠিক আছে। কি বলছি, এটা যদি এটা পরীক্ষায় না দিলে একটু ভালো হয় স্যার, মানে এই পার্টটা, কারণ আচ্ছা, এটা তো আজকে করছি। পরীক্ষাটাকে তুমি এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন? হ্যাঁ, পরীক্ষাটাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার তো প্রয়োজন নেই। তুমি শিখছো, জানছো, বুঝছো, সেটা ভালো ব্যাপার না? হুম, হ্যাঁ তোমার স্যার। তো, তোমার স্কুলে পরীক্ষা নিক বা না নিক, লাইফ তো তোমাকে পরীক্ষা নেবে। হ্যাঁ, লাইফ তোমার পরীক্ষা নেবে তো নাকি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে সেই পরীক্ষার সময় তুমি কি করবে? আমি চাই তোমরা লাইফের পরীক্ষাটা ভালো করে দিতে পারো। হ্যাঁ, স্কুলের পরীক্ষায় কি হলো না হলো সেটা আমার কাছে অন্তত অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি চাই যে যাতে তোমরা প্রত্যেকটা জিনিস ভালো করে বুঝতে পারো। হ্যাঁ, না হলে তো আমার যদি পরীক্ষার জন্যই আমি তোমাদের পড়াতাম, তাহলে তো ব্যাটারির মধ্যে কি হয় এটা তোমাদের বলতামই না, চেপে যেতাম। ঠিক আছে, তোমরা ওই ব্যাপারটাকে একটু রিসার্চ করো যে ব্যাটারির ভেতরে কি এমন ঘটনা ঘটছে যাতে লো লোয়ার পোটেনশিয়াল থেকে হায়ার পোটেনশিয়ালে কারেন্ট যাচ্ছে। এমনিতে তো যাওয়ার কথা নয়, তাহলে কেমন করে যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি তোমাকে একটা হিন্ট দিচ্ছি যে ব্যাটারি কিন্তু আস্তে আস্তে ইউজ করতে করতে নষ্ট হয়ে যায়, তাই না? ব্যাটারি ইউজ করতে করতে কি হয়, নষ্ট হয়ে যায়, তাই না? ব্যাটারি এক্সস্টেড হয়ে যায়, তাই না? কি বুঝতে পারছো? তার মানে কি, ব্যাটারির নিশ্চয়ই, ইনসাইড ব্যাটারি লোয়ার থেকে হায়ারে কারেন্ট নিয়ে যাওয়ার জন্য, লোয়ার পোটেনশিয়াল থেকে হায়ার পোটেনশিয়ালে কারেন্ট নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাটারির নিশ্চয়ই কষ্ট হয়। ঠিক যেরকম হার্টের কষ্ট হয়, হার্ট মাসেলের যেমন এনার্জি লাগে, হার্ট মাসেলের এনার্জি লাগে তো, লো প্রেসার থেকে হাই প্রেসারে ব্লাড পাঠাতে হার্ট মাসেলের এনার্জি লাগে তো নাকি? কি, হার্ট মাসেলকে স্যার। কাজ করতে হয় তো? তার হ্যাঁ মানে স্যার। ব্যাটারিকেও নিশ্চয়ই কাজ করতে হয়, হ্যাঁ ব্যাটারিকেও স্যার। নিশ্চয়ই কাজ করতে হয়। সেই জন্য ব্যাটারিটা কদিন পর এক্সস্টেড হয়ে যায়, তোমাকে নতুন ব্যাটারি আবার ইনস্টল করতে হয়। বুঝতে পারছো কি বলছি? তাহলে ব্যাটারি যে লোয়ার পোটেনশিয়াল থেকে হায়ার পোটেনশিয়ালে কারেন্ট পাঠায়, তার মানে ব্যাটারিকেও নিশ্চয়ই কষ্ট করতে হয়, ব্যাটারিরও নিশ্চয়ই এনার্জি খরচ হয়ে যায়। তো আমি তোমাকে সেটাই রিসার্চ করতে বলছি, যে ব্যাটারির ভেতরে কি হয় যাতে ব্যাটারিটা লোয়ার পোটেনশিয়াল থেকে হায়ার পোটেনশিয়ালে কারেন্ট সেন্ড করতে পারে এবং আলটিমেটলি ব্যাটারিটা এক্সস্টেড হয়ে যায়। তাহলে এটা রিসার্চ করে আমাকে কবের মধ্যে বলবে what happens inside battery so that it can send current from lower pressure to higher pressure, lower potential to higher potential inside battery। এই প্রশ্নটার উত্তর আমি চাই তোমরা রিসার্চ করে বার করো। ঠিক আছে, এবং আমি তোমাকে গ্যারেন্টি দিচ্ছি, এই যে আমি তোমাকে এটা রিসার্চ করতে বললাম, এটা অনেকে জানে না। হ্যাঁ, ধরো ক্লাস 12-এ পড়ে, ভালো মতো জানে না। বুঝতে পারছো? হয়তো ধরো গ্রাজুয়েশন করে নিয়েছে, তাও অনেকে ভালো মতো জানে না। হয়তো ধরো এমএসসি করে নিয়েছে, তাও জানে না। এরকম প্রচুর আছে
যে এমএসসি পাস করা কিন্তু জানে না যে ব্যাটারি এক্সটার্নাল সার্কিটে হায়ার পটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পটেনশিয়ালে কারেন্ট পাঠায়, কিন্তু ব্যাটারির ভেতরে কারেন্টের ডিরেকশনটা নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনালে কেমন করে হলো, এটা রিসার্চ করে আমাকে জানাবে, দেখবে খুব মজা পাবে। এবং এটা কিন্তু অনেকে জানে না, সত্যি জানে না। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় ভেরিফাই করে দেখো। বুঝতে পারছো কি বলছি? ব্যাটারির ভেতরে যে কারেন্ট ফ্লো হয় এবং সেটা যে লোয়ার থেকে হায়ার পটেনশিয়ালে হয় সেটা অনেকে জানে না, আর কেন হয় তো জানেই না। বুঝতে পারলে? সেই জন্য এটা রিসার্চ করে বলবে, মজা পাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে ওকে তো? স্যার। আমি তাই জন্য বলে দিচ্ছি না, এটা রিসার্চ করবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমরা যেটা বলার জন্যে ব্যাটারির মধ্যে কি হয় না হয় সেটা নিয়ে ভাবছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এই যে তারের মধ্যে দিয়ে, এই যে কানেক্টিং ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে যে ইলেকট্রন গুলো ফ্লো করছে, হ্যাঁ, কানেক্টিং ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে কে ফ্লো করছে? কানেক্টিং ওয়্যার গুলোর মধ্যে দিয়ে কে ফ্লো করছে? ইলেকট্রন ফ্লো করছে। তোমার কি মনে হয় এই ইলেকট্রনের নাম্বার কত হতে পারে? কতগুলো ইলেকট্রন ফ্লো করছে বলে মনে হয়? Around 10 to the power 23, 10 to the power 24 ওরকম। তাহলে সেই নাম্বার অফ ইলেকট্রনের, এটা হচ্ছে ইট ইস অফ দ্য অর্ডার অফ অ্যাভোগাড্রো নাম্বার। এটা কোন দিকে? ইট ইস অফ দ্য অর্ডার অফ অ্যাভোগাড্রো নাম্বার। অ্যাভোগাড্রো নাম্বার। এই যে অ্যাভোগাড্রো নাম্বারের ব্যাপারে কি তোমাদের কোনোদিনও বলেছিলাম? হ্যাঁ স্যার। বলেছিলাম। এই আনসারটাই বলেছি, ইলেকট্রনিক কটা থাকে। আচ্ছা, তার মানে হিউজ নাম্বার অফ ইলেকট্রন কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কেমন? তাহলে এই ইলেকট্রন গুলো যদি এর মধ্যে দিয়ে যায়, তারের মধ্যে দিয়ে যায়, কি অবস্থা হবে? If huge number of electrons flowing through such a narrow wire, what happens? Sir, they collide with each other massively. They collide with each other. And if they collide with each other, they really slows down, right? কি? তাহলে ধাক্কা Yes sir. করলে স্লো হয়ে যাবে তো, নাকি না অনেক ফাস্ট হয়ে যাবে? স্লো হয়ে যাবে। স্লো হয়ে যাবে। হিউজ নাম্বার অফ ইলেকট্রনস going through a very narrow passage of a conducting wire, then স্যার হিট জেনারেট করে যাবে। they really slows down. They really slows down. তাহলে প্রচন্ড স্লো হয়ে যায়, প্রচন্ড স্লো হয়ে যায়। কত স্লো হয়ে যায় সেটা বলেছিলাম, কত স্লো হয়ে যায়? On the degree of millimeter per second. 10 to the power 10 to the power -3. -3 unit Millimeter per second. Yes sir. স্যার 0.1 মিলিমিটার পার সেকেন্ড। 0.1 millimeter per second, মানে এটা ফ্র্যাকশন অফ মিলিমিটার পার সেকেন্ড। তুমি যদি এরকম লেখো 10 to the power -4 meter per second or 0.1 millimeter per second, so it is really very slow. It is really very slow. Okay. So what is the role of this battery? What is the role of this battery? This battery is basically pushing that electron. এই স্যার ইলেকট্রন কিভাবে পুশ করছে? এই ইলেকট্রন গুলোকে ধাক্কা দিচ্ছে ব্যাটারি। কেমন করে ধাক্কা দিচ্ছে? রাইট, কেমন করে ধাক্কা দিচ্ছে? This negative terminal is repelling, this negative terminal is repelling electrons, তাই না? নেগেটিভ টার্মিনাল, নেগেটিভ নেগেটিভ রিপালশন, রাইট?
নেগেটিভ নেগেটিভ রিপালশন, তাহলে কি হবে? ইলেকট্রনস আর গেটিং রিপেলড and attracted by the positive terminal. বুঝতে পারছো কি বলছি? So negative terminal of the battery is repelling the electrons present in the conductor. তাহলে রিপেল করলে কি স্যার হবে? আপনার ভয়েসটা একটু ক্র্যাক করছে স্যার। এই আমার ভয়েস কি ক্র্যাক করছে সবার জন্য? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে কি হচ্ছে? নেগেটিভ টার্মিনাল অফ দ্য ব্যাটারি ইজ রিপেলিং electrons present in the conductor, and as a result electrons are moving from negative terminal to the positive terminal because positive terminal is attracting electrons. ফলো করতে পারছো? But though the negative terminal is repelling and positive terminal is attracting electrons, while going from negative terminal to positive terminal of the battery, electrons are slowing down. Electrons are slowing down. Why? Why? Because of huge number of collision. Because of huge number of collision. So, what do you think? If I increase the number of cells, if I increase the number of cells, will there be more repulsion? Will there be more repulsion? If I increase the number of cells, will there be more repulsion on electron and more Sir, I attraction to the electron at the positive terminal? Okay. Sir, I think yes. Yes. So if you increase the potential difference, what you observe, more electrons are going from negative terminal to positive terminal, right? More electrons are going from negative terminal to positive terminal, and as a result, current increases. As a result, current increases. That means we say if V increasing, current is also increasing. If V is increasing, current is also increasing, right? Are you getting my point? If V increases, current also increases. And mathematically, we say that V proportional to I. Mathematically, what we say? V proportional to I. Are you getting my point? Are you getting my point? V proportional to I. Yes, sir. As the number of cells is increasing, current should also increase. And what is our observation? Experimentally, we are seeing that V proportional to I. As V increases, এটা কি স্যার, আমার না নেটটা একটু স্লো আসছে, এই এই পার্টটা একটুখানি আরেকবার বোঝাবেন? হ্যাঁ, বলছি যে যদি আমরা এখানে সেলের সংখ্যা বাড়িয়ে দিই, ব্যাটারির জোর বাড়িয়ে দিই, তাহলে কারেন্ট বাড়বে তো? হ্যাঁ স্যার। That means V proportional to I. If V increases, I also increases. Provided temperature remains constant at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure, what happens? As V increases, current also increases. Right? And mathematically, it is called Ohm's law. Because for the first time, Ohm experimentally got this result. That is why it is Ohm's law. If V proportional to I, then V is equal to R into I, where R is a proportionality constant. R is a proportionality constant. তো এই proportionality constant এর কি মানে সেটা পরের ক্লাসে আমাকে একটু মনে করাবে। And R is called resistance. R is called resistance of the conductor. ঠিক আছে? So V proportional to I
And if V proportional to I, V is equal to R into I. R is a proportionality constant. And what is the meaning of this proportionality constant? সেটা আমি তোমাদের পরের ক্লাসে বলবো, তার জন্য তোমাদের একটু গ্রাফ শেখাতে হবে। And R is called resistance of the conductor. তো তোমাকে যদি কেউ বলে যে what is Ohm's law, তুমি কি বলবে? In a conductor, if V increases, current through the circuit also increases. At constant temperature and pressure, potential difference is proportional to current through the conductor. This is Ohm's law. And if you remove this proportionality sign, you need to place a proportionality constant. ঠিক আছে? Proportionality sign is removed means you need to put a proportionality constant. So V is equal to Ri. কেন এই কনস্ট্যান্টটা বসাতে হবে পরের ক্লাসে আমাকে বলবে, এটা ম্যাথমেটিক্স এর ব্যাপার, আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেবো। So R is equal to V by I, and R is called resistance. So please remember this equation, R is equal to V by I. ঠিক আছে? R equal to V by I, এই ইকুয়েশনটা মনে রাখবে। বুঝতে পারলে তো? ওহমস ল কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। আর পরের ক্লাসে আমরা আরো একটুখানি এক্সপ্লেন করলে পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, স্কুলে কি এর থেকে বেশি পড়িয়েছে নাকি না আর একটু বেশি কিছু করেছে? স্যার হিটিং এই তো এফেক্ট আর ম্যাগনেটিক এফেক্ট নিয়ে বলা হয়েছে। আচ্ছা, হিটিং এফেক্ট আর ম্যাগনেটিক এফেক্ট বলেছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমরা পরের ক্লাসে এগুলো বলবো, কেমন? ঠিক আছে স্যার। ছেড়ে দিলাম, কেমন? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি কি পরের সপ্তাহে পরীক্ষা নেবেন বলেছিলেন তো? পরের সপ্তাহে পরীক্ষা নেবো বলেছিলাম, একটা মিনিট দাঁড়াও, তারপর বলছি।